इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी याच्यामध्ये आपण डेअरी प्रॉडक्ट्स याविषयी काल बरंच बघितलं. आता पुढे जाऊया प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, वेगवेगळी पेय. त्याच्यामध्ये ग्रेप, सामर, कापिया, अरेबिका अँड वी आर ऑन पेज नंबर 80 पानावर. एक जो चार्ट आहे तो चार्ट महत्त्वाचा आहे. त्या चार्टमध्ये फळं, त्यापासून त्यासाठी वापरले जाणारे मायक्रोब्स, त्या मायक्रोबचा रोल काय आहे आणि निर्माण होणारं पेय. कॉफी अरेबिका. कॉफी अरेबिका इज द बेसिक फ्रूट फॉर कॉफी प्रोडक्शन अँड it gives us coffee. Which is microbe used there? Lactobacillus brevis, separating seeds from fruit. Roll. So go to on page number 80 and write or observe, read that chart. Grape, apple. We get wine from grape, we get cider from apple, coca from Theobroma cacao. These are the names of fruit, and we get some beverages. Beverages, that is peya. Beverages, peya. मग त्याच्यामध्ये कॉफी असेल, कॉफी, कॉफी, कोका आहे, कोकोआ, त्यानंतर वाईन, देन तर हे मिळते आपल्याला. Coffee, Ambrica is the name of that fruit. Theobroma cacao, grapes and apple. Grape and this apple. तर अशा काही फळांपासून हे पेय मिळतात आणि त्याचे तिथं वापरले जाणारे फंक्शन्स. रोल ऑफ microbes, Saccharomyces cerevisiae and Lactobacillus brevis, Candida हे तिथं सूक्ष्मजीव वापरतात. तर तो चार्ट तुम्ही लिहून काढा, महत्त्वाचा आहे, परीक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. देन मायक्रोबायल एन्झाइम्स, काही सूक्ष्मजैविक विकरण. मायक्रोबायल एन्झाइम्स, microbial enzyme. Microbial enzymes. Nowadays, instead of chemical catalyst, microbial enzymes are used in chemical industry. Technically, these enzymes are active at low temperature, pH, and also pressure, due to which energy is saved and erosion-proof instruments are also not necessary. Enzymes carry out specific processes, hence unnecessary byproducts are not formed, due to which expense on purification are minimized. हल्ली रासायनिक काही पदार्थांच्या ऐवजी सूक्ष्मजैविक विकरण सेपरेशनसाठी किंवा प्रोडक्शनसाठी वापरले जातात, जी कमी तापमानावर, कमी pH स्वाभावर कार्य करतात. कुठलाही दुसरा त्रासदायक उपपदार्थ तयार होत नाही. अशा स्पेसिफिक एन्झाईमना अतिमहत्त्व आहे, महत्त्वाचे आहे. इन केस ऑफ मायक्रोबायल एन्झायमॅटिक रिॲक्शन, एलिमिनेशन अँड डिकम्पोजिशन of waste material is avoided and enzymes can be reused.
Hence, such enzymes are eco-friendly. Some examples of microbial enzymes are oxyreductase. So these are eco-friendly. Eco-friendly enzymes. Eco-friendly. Then such enzymes are eco-friendly. Some examples of microenzymes are oxyreductase. मग हे काही यातले काय की ऑक्सिरिडक्टेज आहे. रिडक्टेज त्यानंतर ट्रान्सफरेज इथे नाव आहे ट्रान्सफरेज त्यानंतर हायड्रोलेसिस hydrolysis ELYASES isomerase ligases. तर ह्या आहेत काही enzymes which are microbial enzymes. These are microbial enzymes. ही आहे विकरण जी या प्रोडक्शन साठी वापरली जातात. Process of dirt mud removal occurs at low temperature due to mixing of enzymes with detergents. Glucose and fructose syrup can be obtained from corn flour by action of enzymes obtained from bacilli and streptomyces. Microbial enzymes are used in various industries like cheese plant extract, textile, leather, paper. कातली कमवण्याच्या उद्योगामध्ये त्यानंतर पेपर उद्योगधंद्यामध्ये पेपर कागद बनवण्याच्या प्रक्रियेत, चीज बनवण्याच्या प्रक्रियेत काही इंडस्ट्रियल भागामध्ये असे मायक्रोबायल एन्झाईम्स वापरले जातात. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट हिअर, मायक्रोबायल एन्झाईम्स. दिस इज अ important for examination. So go on page number 80 and read it and write short note on microbial enzymes. Then food materials like cold drinks, ice creams, cakes, juices are available in various colors and flavors. Whether these colors and flavors are really derived from fruits. वेगवेगळी पेय बाजारामध्ये मिळतात, पदार्थ मिळतात, कोल्ड ड्रिंक्स मिळतात, केक, ज्युसेस आर अवेलेबल इन व्हेरियस कलर्स, वेगवेगळ्या रंगामध्ये. मग हे फ्लेवर्स त्याचे वेगवेगळे कसे तयार केले जातात, हाऊ डू दे गेट. तर इथं आहे ऑन पेज नंबर 81 देर इज वन चार्ट शोइंग अ सोर्स, मायक्रो, अमिनो ॲसिड अँड युजेस. Sugar and beet, molasses, amino acid salt, sugar molasses salt, glucose corn strip liquor, त्यानंतर molasses corn strip liquor, molasses corn strip liquor. तर मायक्रोब्स कुठली वापरले जातात, अमिनो ॲसिड्स त्याच्यापासून कोणती मिळतात, ग्लुटॅमिक ॲसिड, सायट्रिक ॲसिड, ग्लुटॅमिक ॲसिड, लॅक्टिक ॲसिड, इटॅकोनिक ॲसिड आणि त्याचे उपयोग. दिस इज वन ऑफ व्हेरी इम्पॉर्टंट चार्ट फॉर युअर सेल्फ ऑन पेज नंबर 81. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. देन one topic here, one paragraph is important in middle session here. What is the Jantan gum that imparts thickness to your favorite ice cream? Puddings, chocolates, milkshake, chocolate drinks, instant soup, etc. Jantan gum काय आहे?
जॅन्त्यांगम हे परीक्षेला नेहमीच विचारतात. जॅन्त्यांगम. व्हॉट इज मीन बाय जॅन्त्यांगम? व्हॉट इज मीन बाय जॅन्त्यांगम? हे काय आहे जॅन्त्यांगम? हा प्रश्न आहे याच्यावर. What is mean by Jantyangam? What is the Jantyangam that impart thickness your favorite ice cream? तुमच्या अतिशय आवडते आईस्क्रीम्स, ड्रिंक्स किंवा पुडिंग जे पदार्थ असतात खावयाचे खायचे, कोकलेट्स असतात, चॉकलेट्स असतात, काही शेक्स असतात, तर ह्याचा थिकनेस याची ग्रॅव्हिटी वाढवण्यासाठी काय असा पदार्थ आहे? व्हॉट इज मीन जॅन्त्यान? तर जॅन्त्यान काय आहे बघा. दिस गम इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च अँड मोलॅसिस विथ द हेल्प ऑफ Xanthomonas species. Xanthomonas species. It is variously useful due to properties like solubility in hot and cold water, high density etc. उष्ण आणि थंड पाण्यामध्ये सहजपणे विरघळणारा हा पदार्थ आहे, मिसळणारा, आणि त्याच्या या गुणधर्मामुळे हा वापरला जातो. इट इज युज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स. वेगवेगळे रंगद्रव्य तयार करण्यासाठी वापरला जातो. फर्टिलायझर्स, विडिसाइड्स खते, तणनाशके, टेक्स्टाईल पिगमेंट्स कापडांचे रंग, टूथपेस्ट, हाय क्वालिटी पेपर उच्च दर्जाचे कागद, या सर्वांमध्ये हा पदार्थ वापरला जातो. काय हा? दिस गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च अँड मोलॅसिस. मळे आणि स्टार्च यांच्या किण्वन प्रक्रियेतून तयार झालेला हा पदार्थ आहे. इट्स ओके. अँड दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हॉट इज Xanthomonas अँड रोल ऑफ Xanthomonas? रोल ऑफ Xanthomonas. That is function. Function. You will function of Xanthomonas. तर असे वेगवेगळे प्रश्न इथे विचारले जाऊ शकतात. राईट शॉर्ट नोट ऑन Xanthomonas असं विचारलं जातं, तेव्हा तुम्हाला हे लिहिता येईल Xanthomonas. गो ऑन पेज नंबर 81 अँड राईट दिस आन्सर.